जब देखो आज आम कौन जे इतिहास गोटे कौन जे भेरी इंपोर्टाट गोटे आम चैप्टर को देखा जे सतीदाह प्रथा कौन अटे ए सती माने कौन ये आम देखा आउ ए सतीदाह प्रथा उच्छेद कि भाव होता किए आप उच्छेद करते क्यों मसीहा रही भल प्रथा थिला ना खराब प्रथा थिला एटा आज आम कौन डिटेल्स आम देखा भेरी इंपोर्टाट अटे भारतीय संस्कृति गोटे कौन अटे सबुठ पुरातन यहाँ गोटे प्रथा गोटे आम प्रचलन प्रथम आम जाना सतीदाह प्रथा माने कौन अटे देखो सतीदाह प्रथा माने कौन अटे ना निज स्वामी मृत्यु पर चिता अग्नि रे स्त्री जेते बेले निज को आत्मदाह करिवार ताहा भी सतीदाह प्रथा बेले कह माने गोटे स्वामी एवं स्त्री अछंती जेते बेले तांको स्वामी कौन हो जाए ना मृत्युवरण घटी थांती एवं स्वामी को जेते बेले कौन जे पोड़िया पे निया जाए सेते बेले स्त्री कौन स्त्री लोकड़ा जे तार स्त्री नहीं कि से स्त्री भी मध्य कौन करा जीवो ना जीवंत ताकू सेई जुई रे कौन करा जीवो ना पोड़ा दिया माने सेठी से निज को निजे आत्मदाह करिया पे बेली पड़े एही प्रथाटा को कौन कहला सतीदाह प्रथा बेली कहला आपण बेले एटा तो बड़ बिजेरिया प्रथाटा थिला स्वामी मरिजो बेले स्त्री को नै जोर जबरदस्ती नै मतलब पड़ा जाबार हां जोर जबरदस्ती नै पड़ा जाबार स्वामी यदि मरिगला जदि स्त्री मरिगला स्वामी पड़ा नहीं हेले मतलब नहीं स्वामी को पड़ा जाई परिबो नहीं केवल जदि ता स्वामी मरला तबे स्त्री लोक कोन करा जीवो ता स्वामी रो चिता आगे रे पड़ा आपण लेडा त बड़ नाइन से बेला बोली थिला प्रथा थिला हम कोन करिबा वर्तमान हेले बोली होची कि नहीं वर्तमान करियो बोले पूरा दंड मिलिबो तेनु करे हेले सृष्टि कि दिला देखो एटा हम सृष्टि रे बाबू तो हम के पुरातन काल आड़ के जिबा जते बेले हम कोन थिला भारत या हम कोन जे बतन पाकिस्तान जो अछि एटा अफगानिस्तान थिला आ ए अंचल रे हम कोन जे ईरान भी मथल थिला ईरान इराक ए गुडी थिला तुर्की तो ऑटोमान साम्राज्य थिला से समय बड़ कथा कहछ एठाकार लोक माने अधिकांश परिमाण कोन जे मुसलमान धर्म ग्रहण करे क्यों धर्म मुसलमान आउ राजस्थान लोक माने मात्र भारत रो मूल वर्तमान जाने के राजस्थान लोक माने एमान थे राजपूत एमान थे कोन राजपूत माने पूरा पूरी हिंदू धर्म को पूरा मानि करी थिबा माने पूरा पूरी थिले आउ एही मुसलमान माने एनी टाइम कोन करिए ना भारत ऊपर माने राजपूत राजस्थान को राजा मानकर स्थान राजस्थान अटे एही राज्य को कोन जे धन लोभरे लुंठन करिया पय बेली एनी टाइम एही राज्य को कोन करी अटैक करी जहा फल रे एठाकार तुर्की मुसलमान माने एवं एठाकार राजा माने बा राजपूत माने परस्पर कोन करिवे ना लढई माने एनी टाइम करे आउ एही राजपूत मानकर जो स्त्री माने जन थिले कि एमाने पूरा पूरी कोन जे शक्ति अटते माने एमाने जेते बेले माने से समय बेलू एही भारत रो स्त्री लोक मानकर एक परिचितता थिला जे समाने जेते बेले विवाह करथुले जेउ पुरुष को समान विवाह करथुले बस तांको ऊपर निजो जे पूरा पूरी समर्पण कर देथुले समाने कोनसी प्रकार स्वप्न रे भी मध्य ले कोन जे कोनसी दुई नंबर पुरुष विषय भाबी ही पारिबे नाही एपरि भाबरे भारतीय संस्कृति रे थिला जे केवल से स्त्री लोक को छुईबार अधिकार केवल कार अछि तो स्वामी रही कोन अछि छुईबार अधिकार एठी आपण किछि मते भाबिए जे ता पुओ सुनुथले मु कहबार माने टच नि मतलब हमर विभिन्न प्रकार अछि गोटेला पुओ रो गोटे स्नान अछि गोटेला स्वामी रो टच अछि आउडी हमर गंध्या लोक मानकर कोन अछि गंध्या दृष्टि भी मध्य हमर अछि तेनु करी मोर सेंस हला सेटा जे निज स्वामी कोन करिवे केवल ही ता स्त्री को कोन स्पर्श करि पाइबे आउ गोटे स्त्री सब बेले निज स्वामी प्रति कोन रहबो ना अनुगत्य मनोभाव रहबो से केबे भी मधले कोनसी दुई नंबर पुरुष विषय भाबिबो नाही एपरे बे समान शक्ति थिले जाफल रे हेले मुसलमान माने जेतले अटैक कोनथिले युद्ध होची एक तो मुसलमान माने भी मधले मरिबे नचत हमर कोन जे राजपूत माने भी मधले मरिबे हेले जेते बेले राजपूत माने कोन हेबार ना मरि जिबार सेते बेले कोन जे नहीं मुसलमान माने पूरा पूरी कोन जे राज्य भीतर को प्रवेश करी सेमान को स्त्री को कोन करिबार ना रेप कर दवा बलात्कार कर दवा सेमान कोन जे टेकी टेकी निज राज्य को धरि पळे उपभोग करिबा पाई जहा फल रे एही शक्ति माने कोन ना देखिले माने आमे तो दुई नंबर पुरुष विषय भाबी ही पारुनु ये जो कले दरिंदा माने कोन आसुचंती हम शरीर को उपभोग करी जाउछथि माने विभिन्न प्रकार कुछित कर्जद्य करी कोन जाउछथि सबुर बेटर कोन ना जेते बेले भी मध्यले राजपूत मानकर स्त्री माने जानिया को पाइले जे हम स्वामी युद्ध रे कोन मृत्युवरण करी छंती सेते बेले से माने कोन करिवे बड्ड बड़ी कुंडली गोटे से समय थिबो सेठी से माने निया नगे देबे
ନିଆଁ ନଗେଇ କଣ କରିଦେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମଦାହ ସେଠି ମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପୁରାପୁରି କଣ କରିଦେବେ ନିଆଁକୁ ପୁରା କଣ ସମର୍ପଣ କରିକି ସେଠି କଣ କରିଦେବେ ନା ନିଜେ ସେଠି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବେ। এইটাକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଜହର ପ୍ରଥା ବୋଲି କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ଜହର ପ୍ରଥା। ଜହର ଜହର କୋଉମାନେ କରିବାର ନା ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରିବାର। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସତୀ କରିବା ପାଇଁ ଜହର କରିବାର ମାନେ ନିଆଁ କୁଣ୍ଡକୁ କଣ କରିଦେବାର ନା ଡେଇକିରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଦେବାର। ବୁଝିଲାନି ଆପଣ କହିଲେ ବିଷ ଖାଇ ଦଉନଥିଲେ ବିଷ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଟା କିଏ ନଷ୍ଟ ହେବ କି ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ଏପରି ଭାବରେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ଯେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସେମାନେ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବେଟର ଭାବିଲେ ଯେ ଶରୀର ଯଦି ଅଛି ସେମାନେ କରିବେ ମୋର ସତୀଟା ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁବେଳେ ବେଟର ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି କଣ କରିଦେବି ନଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେବି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କଣ ଯେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟା ଆରମ୍ଭ ଉଠିଲା। ଏପରି ଭାବେ ଧୀରେ 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 କଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ରାଜପୁତ ମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସତୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ କଲେ ନା ଜହର କଦାର ମାନେ ନିଆଁକୁ ଡେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ପ୍ରଥାର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାପି 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 ଏପରି ଭାବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଝିକି 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 ନେଇ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ସେଇ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଚିତା ଅଗ୍ନି ନେଇ କଣ କଥା ତା ମାଟି ବସେଇ ଶୁଆଇକି କଣ କଥା ତାକୁ ପୁରାପୁରି ସମାପ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ଭାରତରେ କଣ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସତୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପର ଦେଶ ପରେ ଏଇ ନିୟମଟା ସମାଜ ପୁରାପୁରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କଲା ନା ବେଶୀ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଆସିଲା କଣ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଭାରତକୁ କଣ କଲେ ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କିଏ ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାଜା ନାଇଁ ବି ଉପାଧି ନେଇଥିଲା ପୁରାପୁରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାଁ ହେଲା କଣ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ବାବା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମା ମରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଯାଇଥିଲା ବଡ ଭାଇର ବିବାହ ହେଇଥିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ହେବେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟକୁ କଣ କଲେ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ମାନେ ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାକୁ କଣ କଲେ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ କଲେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହରେ କହନ୍ତି ବୋଉ 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 ବୋଲି ଡାକିବାର ମା ବୋଲି ଡାକିବାର ଭାବି ମା ବୋଲି ଡାକିବାର ପୁରାପୁରି ପୁଅ ଏବଂ ମାର ସମ୍ପର୍କ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବଡ କାରଣ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ବଡ ଭାଇ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମରିଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ ତ ଥିଲେ ପେଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନିବା ତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ମାନିବା ହେଲେ ଆଙ୍କ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଦାହ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପୁରାପୁରି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଭାଉଜକୁ ଭାଇ ସହିତ ପୋଡ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସମୟ ମତେ ଦିନେ ମୋ ମା କୁ ହରେଇଥିଲା ମାନେ ମୋ ମା କୁ ମୁଁ ହରେଇଥିଲି କଣ ଯେ ରୋଗ ଆସିବାରୁ ମୋ ମା ହରେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ମାର ସ୍ନେହ ପାଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାର ସ୍ନେହ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଉଜ ଦଉଥିଲେ ତାପରେ ଦଉଥିଲେ ଦେବା ସମୟରେ ହିଁ ତମେ କଣ କରିଦେଲ ନା 5-6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତମେ ମୋର କଣ ଯେ ଭାଉଜ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ କଲ ନା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଭାଇର ଚିତା ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ଦାହ କରାଇଲ। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ପୁରାପୁରି ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଉ କୁଚ୍ଛିତ ପ୍ରଥା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ କୁଚ୍ଛିତ ପ୍ରଥାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଉଚ୍ଛେଦ କରେଇବି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରୁ ମୁଁ କଣ କରେଇବି ନା ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଉ ପଦ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି ନାହିଁ। କିଏ କଣ କଲେ ନା ପିଲାଦିନୁ ତ ସୌଗନ୍ଧ ପୁରାପୁରି ଖାଇଛନ୍ତି ନିଜର ମା କୁ ହରାଇଥିଲେ ନିଜର ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ନିଜ ମା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କେ ଦି ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ଏ ପୁରାପୁରି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ କଣ କଲେ ପଢାପଢି କରିକି କଣ ହେଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେ କଣ ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ସଭା ବି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରି କହିବାକୁ ପଡେ ନା ନାଇଁ ଯେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ହଉଛି ଏକ ଖରାପ ପ୍ରଥା ଅଟେ ଏହା ତାର କୁପରିଣାମ ଯାହା ବୁଝେଇବେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଜନକ କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ।
ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ କିଏ? ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କଣ କଲେ ନା ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇକି ଏହି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା ଯୋଉ କୁଚ୍ଛିତ ପ୍ରଥା, ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। କଣ କରିଥିଲେ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଏହାକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ନା 1828। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1828 ମସିହାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ପୋଡାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ପୋଡିଲା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା କୁପ୍ରଥାକୁ କଣ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଲଢିକିରି ଆଉ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଜରିଆରେ 1828 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ସମାପ୍ତି କରିଦେଇ। ଆଶା କরি ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କଣ ଯେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ମାନେ କଣ, ଏହା ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ କଣ ଯେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।